السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، ویڈیو کے ٹاپک رمضان کے اوپر چل رہے ہیں۔ جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو پورا واچ کیا کریں اور پسند آنے پہ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور پھر بھی میں کہوں گا کہ ویڈیو پورا واچ کیا کریں، کیونکہ ہاف ویڈیو پہ آپ کو پوری معلومات نہیں ملتی ہے۔ اس کے اوپر کئی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر بار بار رپیٹ ہوتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو بار بار لگ رہی ہے، تو اس سے پھر یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا واچ کریں معلومات کے لیے۔ ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا جنات کے لیے روزے کے آداب وہی ہیں جو انسانوں کے لیے ہیں؟ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا جنات کے لیے بھی روزے کے وہی آداب ہیں جو انسانوں کے لیے؟ جی بالکل، جنات کے لیے بھی روزے کے وہی آداب ہیں جو انسانوں کے لیے، کیونکہ شریعت انسانوں اور جنات کے لیے برابر ہے۔ شریعت جو ہے، اسلام جو ہے، وہ انسان اور جنات کے لیے برابر ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے جنات اور انسانوں کے لیے برابر ہے۔ روزے کے آداب کچھ اس طرح سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑا، جس بندے نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور اس پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑا، اور جہالت کی باتیں بھی نہ چھوڑی، جہالت والے کام بھی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقویٰ، پرہیزگاری، کہ انسان جہالت والی باتیں چھوڑ دے، جہالت والے کام چھوڑ دے، جہالت والی چیزیں جو ہے انسان کیا کر دے، چھوڑ دے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ بعض روایات میں لفظ ہے کہ روزہ آگ سے، جہنم سے ڈھال ہے، ٹھیک ہے۔ تو روزے دار جو ہے وہ کوئی جو ہے بے حیائی والی بات نہ کرے، بے حیائی والی شہوت والی بات نہ کرے، اور نہ جو ہے وہ شور شرابہ کرے، اور نہ وہ گالی گلوچ کرے، نہ وہ کسی سے لڑائی کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے یا اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ روزے دار جو ہے وہ نہ بے حیائی والی باتیں کرتا ہے، نہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، نہ گالی گلوچ کرتا ہے، نہ شور شرابہ کرتا ہے۔ تو حدیث کے اندر آگے الفاظ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو جو ہے کستوری سے زیادہ اچھی اور کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس طرح جانوروں کو صبح کھلا کے باندھ دیا، شام تک بندھے رہے، دوپہر تک بندھے رہے، تو ان کا روزہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ جب تک پورا نہ ہو اس وقت روزے کے آداب جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، روزے کے احکامات جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے۔ روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ، پرہیزگاری ہے، دل کو صاف کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ آگے اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز تراویح پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، رات کو اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کی سوا
जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता, जिन्हें जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये मुख्तसर तौर पे जो है ना आप याद रखें, ये जिस तरह इंसानों के लिए इनका हुक्म है ना कि इंसान जो है वो रोज़े की हालत में झूठ ना बोले, इसी तरह जिन्नात को भी हुक्म है कि वो रोज़े की हालत में झूठ ना बोले। ठीक है, अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर कोई बंदा कहता है यार मेरे से तो झूठ बोला जाता है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ फिर भी झूठ बोला जाता है, तो रोज़े का मकसद जो है वो बहुत हो गया, रोज़े का मकसद जो है वो ख़त्म हो गया, तो लिहाजा मैं रोज़ा नहीं रखूँगा क्योंकि मैं झूठ से बच नहीं सकता, कोशिश के बावजूद नहीं बच सकता। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि झूठ से कौन सा इंसान ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता? कोई थोड़ा बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई थोड़ा बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है। तो मुझे जो है ना एक बात याद आ गई, कोई बंदा जो है ना वो झूठ बोल रहा था, कोई बंदा जो है ना वो झूठ बोल रहा था, वो छोटा सा यानी कि बच्चा था, झूठ बोल रहा था। अब एक सियाना आदमी जो है ना वो सुन रहा था, तो वो उसके झूठ सुन के ना वो कहता है यार इतने झूठ तो हम भी नहीं बोलते जितने तू बोल रहा है, यानी कि हम तेरे से बड़े हो गए इतने झूठ नहीं बोलते जितने तू छोटा सा भी बोल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कोई थोड़े झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा झूठ बोलता है। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि गलती करना जो है ना ये इंसान की फितरत है, ये गलती करना इंसान की फितरत है। ठीक है, वो इंसान ही नहीं जिसे गलती ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि रोज़े की हालत में जिस तरह इंसानों को झूठ बोलने से मना किया है, इसी तरह जिन्नात को भी झूठ बोलना मना है। जिस तरह इंसानों का झूठ के ऊपर अमल करना मना है, इसी तरह जिन्नात को भी झूठ पे अमल करना मना है। जिस तरह जहालत वाली बातें, जहालत वाले काम इंसानों को रोज़े की हालत में करना मना है, बेआईनी ही उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिन्नात को भी मना है। और अगर जिन्नात भी इंसानों की तरह रोज़ा रख के झूठ बोलना नहीं छोड़ते, झूठ पे अमल करना नहीं छोड़ते, जहालत वाले काम नहीं छोड़ते, जहालत वाली बातें नहीं छोड़ते, तो उनके भी खाना पीना छोड़ने का अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को उनके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर जिन्नात भी जो है रोज़ा रख के शहवत वाली बातें करते हैं, बेहयाई वाली बातें करते हैं, फाहशी वाली बातें करते हैं और शोर गुल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यही हुक्म है, उनके लिए भी यही हुक्म है कि ये सारे काम जो है वो ना करें। अगर कोई उनसे लड़ाई झगड़ा करता है या उनके साथ जो है तो कोई अपना गाली गलौज करता है, तो वो उनको कह दें कि मैं रोज़ेदार हूँ। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह इंसानों के लिए हुक्म है कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि भी वो रोज़े के अहकामात को पूरा नहीं कर रहे होते, रोज़े के मकसद को पूरा नहीं कर रहे होते, तो वो भूखा मर रहे होते हैं। तो ऐसे भूखा मरने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जिन्नात के लिए भी बेआईनी ही उसी तरह हुक्म है। बल्कि जिन्नात के लिए मतलब ये भी हुक्म होगा कि अगर जैसे हमें वो नज़र नहीं आते, हमने पहले वो वजाहत उसकी की है, बयान किया है, तो उससे बच्चे खेल रहे होते हैं हमारे छोटे, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनको भी जिन्नात को चाहिए कि इस महीने में कि उन्हें भी ना कुछ कहे, तंग ना करे बच्चों को। ये जो लास्ट में हमारे पास एक केस आया था वो वाला। ये जो है ना एक आपका बहुत लंबा सवाल है, इसकी जो है ना फिर किसी और सवाल के जवाब में वजाहत करेंगे। चलें मुख्तसर सा जो है ना आप इसके बारे में सुन लें। वो ये है कि बाज़ दफ़ा जो है ना जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ जिन्नात भी रहते हैं आमतौर पे। जी जी। तो होता ये है कि जिन्नात जो है वो खाली मकान में या खाली कमरे में जो है ना वो सोए होते हैं, लेटे होते हैं। तो कोई इंसान आता है उनके ऊपर पाँव रख देता है, या कोई बच्चा आके जो है ना उनके पाँव रख देता है, या कोई चीज़ जो है ना वो रखने के लिए फेंकता है, तो वो उनके ऊपर जाके गिरती है। तो वो जब नींद से यकदम जागता है तो वो ये समझता है कि यहाँ पे यही इंसान मौजूद है और इसने इसी जानबूझ के मुझे मारा है। तो जिन्नात को जो है वो इस चीज़ से जो है ना परहेज़ करना चाहिए कि इंसान जानबूझ के उनके साथ ऐसा नहीं करता, क्योंकि इंसानों को तो वो नज़र ही नहीं आते, इंसानों को तो वो नज़र ही नहीं आते, उस वक्त तक नज़र नहीं आते जब तक कि वो खुद अपना आप इंसानों के लिए ज़ाहिर ना करे। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो जी नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो मुलाज़ा फरमाई है और बिल्कुल ये मतलब ये चीज़ साबित हुई है कि जो फ़राइज़, जो आदाब इंसानों के लिए हैं सही कुरान सुन्नत की रोशनी में, बेआईनी यही जिन्नात के लिए हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। तो हमारी वीडियो पूरी होती है। फिर मैं आपसे कहूँगा वीडियो पसंद आने पे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट देकर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।